नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, this is fifth video of first chapter of physics, that is units and measurement. Today we are going to learn about accuracy, precision and uncertainty in measurement. We know that physics is a quantitative science, and in physics the first chapter is units and measurements. Measurements plays very important role not only in physics but in every branch of science, and not only in every branch of science but also in everyday life. मेजरमेंट हे फक्त फिजिक्स मध्येच नव्हे तर आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये फार महत्त्वाची भूमिका पार पाडतं. प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला मेजरमेंटची गरज असते. Whenever we plan to build a house, we have to take various measurements. We have to measure the area of the plot, length and breadth, and then we have to decide the plan of our house as per that area of our plot. घर बांधताना आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचं मोजमाप करावं लागतं. अगदी पाया खोदण्यापासून ते शेवटी घर बांधून झाल्यानंतर घराला कलरिंग करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्ट आपल्याला मोजूनच करावी लागते. अँड इन मेजरमेंट वी एक्सपेक्ट ॲक्युरेसी. प्रत्येक मेजरमेंटमध्ये आपल्याला ॲक्युरेसी असली पाहिजे. साधं उदाहरण सांगतो. आपण कपडे शिवायला टेलरकडे गेल्यानंतर टेलर माप घेतो, मेजरमेंट घेतो, आणि जर त्या मेजरमेंटमध्ये ॲक्युरेसी नसेल तर त्यांनी शिवलेले कपडे हे आपल्याला नीट बसणार नाहीत. किंवा घराचं बांधकाम करताना, दरवाजा बसवताना, चौकट बसवताना जी लाकडी फ्रेम बनवली जाते ती जर लांबी रुंदी अचूक बनवली नाही तर त्यानंतर आपण जो दरवाजा बसवणार आहोत तो नीट लागणार नाही. साधं चहा जरी आपल्याला करायचा असेल आणि त्याच्यामध्ये आपण सगळ्या गोष्टी मोजून घेतो, त्याच्यामध्ये जर ॲक्युरेसी नसेल तर चहा सुद्धा नीट होत नाही. जेव्हा आपण आजारी पडतो तेव्हा आपण आपल्या वेगवेगळ्या टेस्ट करतो. त्यामध्ये काही रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह येतात, काही निगेटिव्ह येतात. जर त्याच्यामध्ये ॲक्युरेसी नसेल तर पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह आणि निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह होऊन ट्रीटमेंट चुकू शकते. So accuracy in measurement is very important. What do you mean by accuracy? The ability of the instrument to measure the accurate value is known as accuracy. अचूकपणा म्हणजे काय? तर मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट ची ॲक्युरेट मोजण्याची जी ॲबिलिटी म्हणजे जी क्षमता असते त्याला ॲक्युरेसी म्हणतात. इन अदर वर्ड्स, the closeness of the measured value to a standard value or true value is accuracy. Closeness of measured value to a standard value or true value is accuracy. याचा अर्थ काय? What do you mean by this? Suppose your weight is 50 kg and weighing machine shows it 55 kg. That means there is a difference between your actual weight and that measured value. That weighing machine which measures your weight, that is measured value. But your actual weight, standard value or true value is 50 kg. Weighing machine shows it 55 kg. That means the two readings are not close. There is a difference, means there is a very less accuracy in that measurement. But if your weight is 55 kg and some weighing machine shows your weight as 50.1 kg, that means the two readings are very close. Standard value or true value means your actual weight, and measured value means your weight measured by that weighing machine. Weighing machine म्हणजे वजन काटा. त्या वजन काट्याने तुमचं मोजलेलं वजन आणि तुमचं खरं वजन याच्यामध्ये जास्त फरक नसेल तर त्याच्यामध्ये ॲक्युरेसी आहे असं म्हणतात. टू एक्सप्लेन दिस कन्सेप्ट ऑफ ॲक्युरेसी, I will give you one example.
This does not involve any measurement, but it will make your idea about accuracy clear. Suppose a shooter want to hit this circle, center of this inner circle, that is the target. But these are the markings, black spot, these are the marking where these bullets hit. Now in this figure you can clearly see there is no accuracy. विद्यार्थी मित्रांनो, समजा असं गृहीत धरा की आपल्याला इथं फायरिंग करायचं आहे आणि आपलं टार्गेट हे सेंटरचं जे सर्कल आहे त्या सर्कलचं सेंटर आहे आणि हे जे ब्लॅक डॉट्स तुम्हाला दिसतात ते म्हणजे त्या ठिकाणी त्या बुलेट लागलेले आहेत. तर याच्यामध्ये क्लिअर दिसतं की एकही गोळी सेंटरला लागलेली नाही. मीन्स देर इज नो ॲक्युरेसी. लेस ॲक्युरेट मीन्स नो ॲक्युरेसी ॲट ऑल. याच्यामध्ये ॲक्युरेसी बिलकुल नाही, याच्यामध्ये मेजरमेंट नाही आहे हे मला माहीत आहे, परंतु याच्यावरून तुमची ती आयडिया क्लिअर होणार आहे. कन्सिडर सेकंड एक्झाम्पल. हिअर ऑल दी 5 बुलेट्स हिट एक्झॅक्टली ॲट द सेंटर विच इज अवर टार्गेट. मीन्स देर इज अ ॲक्युरेसी, 100% ॲक्युरेसी, मोर ॲक्युरेट. सगळ्याच्या सगळ्या 5च्या 5 बुलेट बरोबर सेंटरला लागलेले आहे, म्हणजे याच्यामध्ये ॲक्युरेसी आहे. नाव व्हॉट डू यू मीन बाय प्रिसिजन. विद्यार्थी मित्रांनो, ॲक्युरेसी आणि प्रिसिजन ह्या दोन्ही शब्दांचा मराठी अर्थ जर तुम्ही पाहिला तर तुम्हाला डिक्शनरीमध्ये अचूकपणा किंवा अचूकता हाच त्याचा अर्थ दिसून येईल. परंतु ॲक्युरेसी आणि प्रिसिजनमध्ये फरक आहे. काय नेमका फरक आहे बघा आता. द क्लोजनेस ऑफ मल्टिपल मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन ॲज द प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट. म्हणजे समजा तुम्ही व्होल्टमीटरवर व्होल्टेज मोजता, अगदी 4-5 वेळेस 10 वेळेस मोजता आणि प्रत्येक वेळी तुम्हाला व्होल्टेज 200च मिळतं किंवा 200च्या जवळजवळ मिळतं या ठिकाणी. म्हणजेच याचा अर्थ त्याच्यामध्ये प्रिसिजन आहेत, रीडिंग्स प्रिसाईज आहेत. त्या ॲक्युरेट आहेत की नाही आपल्याला माहिती नाही, परंतु जवळजवळ सगळ्या व्हॅल्यूज सारख्या मिळतात, म्हणजे त्या प्रिसाईज आहेत, त्याच्यामध्ये प्रिसिजन आहे असं म्हणतात. अजून जसं आपण ॲक्युरेसीसाठी एक एक्झाम्पल पाहिलं तसंच एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू. शूटर ट्राय टू हिट द बुलेट्स ॲट द सेंटर ऑफ इनर सर्कल, दॅट इज द टार्गेट, बट द बुलेट्स hit at these places, these black spot are the points where these bullets hits. Now you will see that there is a large distance between any 2 bullets. तुमच्या लक्षात येईल की ह्या बुलेट वेगवेगळ्या ठिकाणी लागलेल्या आहेत, जवळजवळ नाही. मीन्स लेस प्रिसाईज, लेस प्रिसिजन. सगळ्या बुलेट्स जवळजवळ लागलेल्या नाहीत आणि ॲक्युरेसी तर नाहीच याच्यामध्ये. देर इज नो ॲक्युरेसी ॲट ऑल, 0% ॲक्युरेसी. ॲक्युरेसी कधी असते जर ह्या बुलेट्स ह्या सेंटरच्या सर्कलवर, रेड कलरचं सर्कल त्याच्यावर लागल्या असत्या तर ॲक्युरेसी. याच्यात एकही गोळी ह्या सेंटरच्या सर्कलला लागलेली नाही, म्हणजे ॲक्युरेसी नाही. आणि प्रिसाईज पण नाहीत, कारण कोणत्याच 2 गोळ्या जवळजवळ नाहीत. प्रिसाईज कधी असत्या त्यासाठी सेकंड फिगर. नाव इन सेकंड फिगर यू कॅन सी दॅट all these 5 bullets are very close to each other, though they do not hit exactly at the center of the circle, but they hit at a point and these points are very close to each other. In this case that means it is a more precise. याचा अर्थ इथं प्रिसिजन आहे, मोर प्रिसाईज आहे, बट 0% ॲक्युरेसी. ॲक्युरेसी नाही, कारण ह्या सेंटरच्या सर्कलला आणि त्या सर्कलच्या सेंटरला एकही गोळी लागलेली नाही, पण प्रिसाईज आहे. म्हणजे ॲक्युरेसी आणि प्रिसाईजमधला फरक आहे. ॲक्युरेसी म्हणजे कधी असते की तुम्हाला मी सांगितलं की तुमचं वजन 50 किलो आहे ॲक्च्युअल, आणि कुठल्या तरी वजन काट्यावर जाऊन तुम्ही मोजलं आणि 50च भरलं तर ॲक्युरेट. प्रिसिजन म्हणजे काय की तुमचं वजन 50 किलो आहे आणि तुम्ही कुठंतरी एखाद्या शहरामध्ये जाता, वेगवेगळ्या ठिकाणी वजन मोजता 5 ठिकाणी, आणि 5 ठिकाणी मोजल्यावर तुमचं 55च दाखवतं, म्हणजे ते प्रिसाईज झालं. म्हणजे सगळे रीडिंग 55 दाखवतात 5ही वेळेस, पण ॲक्युरेसी नाही, कारण ॲक्च्युअल 50 आहे. याच्यामधला फरक क्लिअर होण्यासाठी तुम्हाला हेच उदाहरण मी सांगतो, म्हणजे ही आयडिया तुमची अजून जास्त क्लिअर होईल.
प्रिसिजन इज इंडिपेंडंट ऑफ ॲक्युरेसी. प्रिसिजनचा आणि ॲक्युरेसीचा काही संबंध नाही. म्हणजे तुमचं वजन 50 किलो आहे आणि ते भरतं 55, म्हणजे ॲक्युरेसी नाही. पण 55 भरतं 5 वेळेस मोजूनसुद्धा म्हणजे ते प्रिसाईज आहे. म्हणजे प्रिसाईज आणि ॲक्युरेसीमध्ये काही संबंध नाही. In actual measurements, an observation may be both accurate and precise or neither accurate nor precise. एखादं मेजरमेंट हे जे आहे ना त्याच्यामध्ये असं असू शकतं की ते ॲक्युरेट पण असू शकतं आणि प्रिसाईज पण असू शकतं, किंवा ॲक्युरेटही नाही आणि प्रिसाईजही नाही असंही असू शकतं, किंवा ॲक्युरेट आहे पण प्रिसाईज नाही, किंवा प्रिसाईज आहे पण ॲक्युरेट नाही असंही असू शकतं. वा त्यासाठी काही उदाहरणं मी तुम्हाला सांगतो. The goal of the observer should to get accurate as well as precise measurements. म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपण मेजरमेंट घेणार तेव्हा ते मेजरमेंट्स हे आपलं ध्येय असं असलं पाहिजे की आपल्याला मेजरमेंट हे ॲक्युरेटच मिळाले पाहिजे आणि प्रिसाईज मिळाले पाहिजे. म्हणजे उदाहरणार्थ अजून एक उदाहरण सांगतो की आपण जेव्हा आजारी पडतो तेव्हा आपण लॅबमध्ये आपलं ब्लड टेस्ट करायला जातो आणि त्यावेळी आपण समजा आपल्या काहीतरी शुगर चेक केली किंवा आणखी ब्लड प्रेशर चेक केलं किंवा RBC, WBC, प्लेटलेट्स ह्या काउंट केल्या आपण. एखाद्याला समजा डेंग्यू झाल्यानंतर त्याच्या प्लेटलेट्स काउंट करतात. आता ह्या प्लेटलेट्स ॲक्युरेट भरल्या पाहिजे आणि प्रिसाईज भरल्या पाहिजे. म्हणजे कसं आहे की तुम्ही आणि समजा 5 वेळेस चेक केली 5 वेगवेगळ्या लॅबमध्ये. एका लॅबमध्ये तुमच्या पांढऱ्या पेशी भरतात प्लेटलेट्स, त्याला आता प्लेटलेट्स समजा तुमच्या 2 लाख भरतात, आणि दुसऱ्या लॅबमध्ये गेल्यानंतर त्या 2.5 लाख भरतात, तिसऱ्या लॅबमध्ये गेल्यानंतर 1.5 लाख भरतात. म्हणजे प्रिसाईज नाही आहे. प्रिसाईज पाहिजे, कुठेही गेल्या तरी सारख्याच भरल्या पाहिजे. आता समजा सारख्याच भरून चालणार नाही, म्हणजे खऱ्या तुमच्या पेशी 2 लाख आहेत आणि 5 वेगवेगळ्या लॅबमध्ये गेलात आणि त्या 1 लाखच दाखवल्यात, पण त्या प्रिसाईज आहेत पण ॲक्युरेट नाही. म्हणजे आपल्याला कसं पाहिजे की प्रिसाईज पाहिजे आणि ॲक्युरेसी पाहिजे. म्हणजे कुठल्याही लॅबमध्ये गेल्या तर आपल्या प्लेटलेट्स ह्या ॲक्युरेट भरल्या पाहिजे आणि कुठल्याही लॅबमध्ये गेल्यानंतर सारख्या भरल्या पाहिजेत. प्रिसिजन आणि ॲक्युरेसीमधला फरक समजावून घेण्यासाठी हे उदाहरण पहा. ही फिगर याच्यामध्ये तुम्ही ओळखू शकता हे ॲक्युरेट आहे का, ह्या सेंटरच्या सर्कलला एकही गोळी लागली का, नाही लागली, म्हणजे ॲक्युरेसी नाही. बरं, दुसरं म्हणजे सगळ्या गोळ्या जवळजवळ आहेत का एका ठिकाणी, नाही, वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत, म्हणजे क्लोजनेस त्यांच्यामध्ये नाहीत. सगळ्यांचं टार्गेट एक या ठिकाणी नाही दिसत आहे, टार्गेट सेंटर आहे पण तिथं हिट झालेल्या नाहीत आणि वेगवेगळ्या जागेवर, म्हणजे इथं ॲक्युरेसी पण नाही आणि प्रिसिजन पण नाही. नायदर ॲक्युरेट नॉर प्रिसाईज. सेकंड, इथं बघा तुम्हाला सगळ्या गोळ्या एका जागेवर लागलेल्या दिसतात, पण जे आपलं ॲक्च्युअल टार्गेट आहे तिथं लागल्यात का, नाही. सेंटरचं जे सर्कल आहे तिथं एकही गोळी लागलेली नाही. मग ॲक्युरेसी आहे का, नो ॲक्युरेसी. बट देर इज अ प्रिसिजन. प्रिसाईज means precise but not accurate. Means here we can say precise but not accurate. Precise आहेत कारण सगळ्या एकाच ठिकाणी लागलेल्या आहेत, परंतु ॲक्युरेट नाहीत कारण ॲक्युरेसी कधी जर सेंटरला लागलं तर. थर्ड, इथं बघा ॲक्युरेट आहे कारण सगळ्या गोळ्या सेंटरचं जे सर्कल आहे तिथं लागलेल्या आहेत, पण सगळ्या एका जागेवर नाहीत. म्हणजे इथं आपण काय म्हणू शकतो, ॲक्युरेट, कारण लागल्यात बरोबर. टार्गेट जे आपलं सेंटरचं सर्कल आहे ना त्याच्यावर हिट करायचं ते टार्गेट होतं त्याला लागल्या. म्हणजे कसं आहे की एखाद्या माणसाला गोळी लागली की त्या मारणाऱ्याचं जे उद्दिष्ट असतं ते साध्य होतं, मग त्याला गोळी कुठे लागली. आता हे असं उदाहरण द्यायला नाही पाहिजे आपण, ते दुर्दैवी आहे, फक्त एक उदाहरण म्हणून सांगतो. तर त्या पद्धतीने तर टार्गेट कसं आहे की सेंटर जे आहे त्याच्यावर गोळी मारायची होती, 5च्या 5 गोळ्या सेंटरला लागलेल्या आहेत म्हणजे ॲक्युरेट आहेत, पण सगळ्या एका जागेवर नाहीत, वेगवेगळ्या जागेवर आहेत. बघा तुम्ही त्यांच्यामध्ये अंतर आहेत, म्हणजे ॲक्युरेट आहेत परंतु प्रिसाईज नाहीत. ॲक्युरेट बट नॉट प्रिसाईज. अँड दिस लास्ट एक्झाम्पल, ऑल द बुलेट्स हिट ॲट वन सिंगल पॉईंट means there is a precision. At the same time they hit the target, exact target, that means there is a accuracy here. So we can say accurate as well as precise. So our goal in measurement should be, our measurement should be always accurate as well as precise. कुठलंही तुम्ही प्रॅक्टिकल करताना तुमचे रीडिंग्स हे ॲक्युरेट असले पाहिजे आणि प्रिसाईज कितीही वेळेस मोजा ते सारखंच भरलं पाहिजे.
तर त्याला म्हणतात प्रिसाईज आणि ॲक्युरेट. थोडक्यात लक्षात घ्या, ॲक्युरेट म्हणजे अचूक, जे आहे तेच भरलं पाहिजे. तुमचं वजन 50 किलो आहे, 50 किलोच भरलं पाहिजे. आणि प्रिसाईज म्हणजे कितीही वेळेस मोजा, 50च भरलं पाहिजे, तर त्याला म्हणतात प्रिसाईज. अँड ऑलवेज द गोल ऑफ ऑब्झर्वर शुड बी टू गेट ॲक्युरेट ॲज वेल ॲज प्रिसाईज मेजरमेंट. मला वाटतं विद्यार्थी मित्रांनो, ॲक्युरेसीमधला आणि प्रिसिजनमधला फरक तुम्हाला आता समजला असेल. परंतु तरीही आपण जे उदाहरण पाहिलं त्याच्यामध्ये मेजरमेंट काही नव्हतं, म्हणून आता एक मेजरमेंटचं आपण उदाहरण घेऊ. याच्यावरून तुमची ही आयडिया ॲक्युरेसी आणि प्रिसिजनमधला फरक तो अजून तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजेल. सपोज दिस इज अ पेन्सिल whose actual length is 10 centimeter. This is actual length. This is called as a true value, or that is called as the standard value. But we don't know that. कंपनीने बनवताना ही अशी आपण विकत घेतली, कंपनीने बनवली 10 सेंटीमीटर. आपल्याला ती खरंच 10 सेंटीमीटर आहे का हे मोजून बघायचं आहे. आपल्याला काही माहिती नाही लांबी किती आहे. कंपनी म्हणते 10 सेंटीमीटर आहे, सो वी विल ट्राय टू मेजर दॅट. आता नायदर ॲक्युरेट नॉर प्रिसाईज कधी मिळतील? समजा घरी आल्यानंतर तुम्ही स्केलवरती पट्टीने 3 वेळेस ह्या पेन्सिलची लेंथ मोजून बघता, किंवा 3 व्यक्ती पेन्सिल एकाच कंपनीची आहे, तिघांनी वेगवेगळ्या विकत घेतल्या, सेम टू सेम पेन्सिल, आणि तिघं मोजत आहेत. प्रत्येकाची वेगवेगळी स्केल आहे आणि प्रत्येकजण 3 विद्यार्थी ह्या पेन्सिलची लेंथ मोजतो. पहिला मोजतो, ती लेंथ भरते 9 सेंटीमीटर. ॲक्च्युअल किती आहे? 10 सेंटीमीटर. म्हणजे क्लोजनेस आहे का याच्यामध्ये? नाही. 1 सेंटीमीटर डिफरन्स म्हणजे खूप झाला तो. 10 सेंटीमीटरमध्ये 1 सेंटीमीटरचा फरक म्हणजे बराच झाला, 10% झाला तो. ॲक्युरेट नाही. दुसरा मोजतो, त्याच्या पट्टीने स्केलनी भरते 9.4 सेंटीमीटर. पुन्हा 10 सेंटीमीटर आणि 9.4, ॲक्युरेसी नाही. तिसरा मोजतो, ती भरते 9.6 सेंटीमीटर. परत फरक पडला 10 सेंटीमीटर आणि 9.6 सेंटीमीटर, म्हणजे याच्यामध्ये ॲक्युरेसी नाही. तिघांनी मोजल्या, 3 वेगवेगळ्या भरल्या, सारख्या भरल्या नाहीत, किंवा त्याच्यामध्ये फरक आहे, तर याला म्हणायचं नायदर ॲक्युरेट नॉर प्रिसाईज. आता परत समजा अजून दुसरे 3 आहेत. हा पहिल्या 3 विद्यार्थ्यांचा ग्रुप होता, अजून 3 विद्यार्थ्यांचा ग्रुप आहे, त्यांनी पण तीच पेन्सिल तशीच सेम टू सेम परचेस केलेली आहे. प्रिसाईज बट नॉट ॲक्युरेट कधी म्हणणार तुम्ही? आता एकाने मोजली 9.1 सेंटीमीटर भरली, दुसऱ्याने मोजली 9.1 सेंटीमीटर, तिसऱ्याने मोजली 9.2 सेंटीमीटर. दीज रीडिंग्स आर प्रिसाईज बट नॉट ॲक्युरेट. प्रिसाईज बिकॉज दे आर क्लोज, नियरली सेम. 9.1 9.1 सेम, अँड 9.2 इज ऑल्सो नियरली 9.1. जास्त फरक नाही, म्हणजे थोडाफार फरक असू शकतो पण फरक नाही. दे आर नियरली सेम means they are precise but they are not accurate because actual reading is 10 centimeter. They are far from that 10 centimeter. म्हणजे फरक खूप आहे. therefore they are precise but not accurate. तिन्ही जवळजवळ सारखे आहेत म्हणून प्रिसाईज, परंतु ॲक्च्युअल रिडिंगपासून त्यामध्ये बराच फरक आहे म्हणून नॉट ॲक्युरेट. थर्ड, ॲक्युरेट बट नॉट प्रिसाईज. बघा आता परत आणखी 3 विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप आहे. they are measuring the length of same type of pencil or same pencil. first measures 10 centimeter. आता तीच पेन्सिल दुसऱ्याला दिलेली आहे. समजा दुसरा मोजतो 9.8 सेंटीमीटर आणि तिसरा मोजतो 10.2 सेंटीमीटर. नाव these readings are not precise because there is a difference, but they are nearly accurate. कारण 10 सेंटीमीटरच्या जवळजवळ आहे, कारण 0.2चा फरक आहे. इथं पण 0.2 आणि इथं काहीच नाही, म्हणजे जास्त फरक नाही, म्हणजे जवळजवळ फार थोडा फरक आहे. म्हणजे नियरली ॲक्युरेट आहे, म्हणजे 100% ॲक्युरेट नाही, बट दे आर नियरली ॲक्युरेट, कारण त्या 10 सेंटीमीटरच्या जवळजवळ आलेल्या आहेत. आता देअरफॉर दे आर, वी कॅन से दे आर ॲक्युरेट. एवढा फरक चालतो. देअरफॉर वी कॅन से दे आर ॲक्युरेट बट दे आर नॉट प्रिसाईज, कारण त्यांच्यामध्ये फरक आहे. आता ॲक्युरेट अँड प्रिसाईज कधी म्हणणार? बघा या ठिकाणी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तिघांनी मोजली 10 सेंटीमीटरच भरली तीच पेन्सिल, आणि ॲक्च्युअल पण 10 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे तिन्ही सेम भरल्या. त्याचवेळी ॲक्च्युअल व्हॅल्यू जी आहे तेवढ्याच भरल्यात. देअरफॉर दीज लास्ट 3 रीडिंग्स आर ॲक्युरेट ॲज वेल ॲज प्रिसाईज. विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणजे थोडक्यात ही कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आली असणार आहे. एखाद्या
व्यक्तीचं वजन 50 किलो आहे, 3 काट्यावर मोजलं, 50 50 50 भरलं, म्हणजे प्रिसाईज आहे, आणि ॲक्च्युअल 50च आहे म्हणजे ॲक्युरेट आहे. तर हा ॲक्युरेसी आणि प्रिसिजनमधला फरक तुमच्या लक्षात आला असेल याची मला खात्री आहे. नाव व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ अनसर्टन्टीज इन ॲन ऑब्झर्वेशन. अनसर्टन्टी म्हणजे अनिश्चितता. विद्यार्थी मित्रांनो, अनसर्टन्टी म्हणजे काय? तर समजा फॉर एक्झाम्पल युअर ॲक्च्युअल वेट इज 50 kg. यू गो अँड मेजर इट ऑन weighing machine and you find that weighing machine shows your weight as 55 kg. You go and measure your weight on another weighing machine and you find there that your weight is 53 kg. In the same way, you measure your weight on different weighing machines, balances, and you find that each time you get different value of your weight, but your actual weight is 50 kg. But you don't know that your actual weight is 50 kg, and you measure your weight on different weighing machines. Each weighing machine shows your weight, shows a different value of your weight. So that means there is a uncertainty. अनिश्चितता आहे, म्हणजे तुम्हालाच कळत नाही की तुमचं वजन खरं किती आहे. लॅबमध्ये तुम्ही एका लॅबमध्ये गेला, तुमचं HB चेक केलं, 10.2 भरलं, दुसऱ्या लॅबमध्ये गेला 12 भरलं, अजून एखाद्या लॅबमध्ये गेला 14 भरलं. असं जर झालं तर मग तुम्हाला कळणार का की तुमचं खरं HB किती आहे? रक्तामधलं जे HB असतात ते किती आहे तुम्हाला कळणार का? नाही कळणार, म्हणजे अनसर्टन्टी आहे. तर अशी अनिश्चितता का होते? तुमचं वजन असं वेगवेगळं का भरतं? व्हॉट आर द कॉजेस? पॉसिबल अनसर्टन्टीज इन ॲन ऑब्झर्वेशन मे राईज ड्यू टू फॉलोइंग रिझन्स. याचे वेगवेगळे कारणं आहेत. व्हॉट आर द रिझन्स? नंबर 1, क्वालिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट युज्ड. तुम्ही कोणतं इन्स्ट्रुमेंट वापरता ते कोणत्या क्वालिटीचं आहे. वी नो दॅट वी यूज दिस टाईप ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स. दिस इज व्होल्टमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर व्होल्टेज ऑर पोटेन्शियल डिफरन्स. दिस यू कॅन सी हिअर ॲमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर करंट. दिस इज थर्मोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर युअर टेम्परेचर. This is also a thermometer. There are different types of thermometers. This is a speedometer which measures the speed of your car or your motorcycle. This is a pressure measuring instrument. आपण जेव्हा टायरमध्ये हवा किती आहे ते चेक करतो, तुम्हाला माहिती आहे आपण जिथं पंक्चर काढायला जातो त्या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीचे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात. तर हे जे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स आपण यूज करतो, मेजरिंग टेप आहे, तर हे जे इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करतो त्यांची क्वालिटी काय आहे त्याच्यावर ठरतं. म्हणजे पॉसिबल अनसर्टन्टीज इन ॲन ऑब्झर्वेशन मे राईज ड्यू टू फॉलोइंग रिझन्स. म्हणजे जी अनिश्चितता आहे ती की तुमचं वजन आहे, एका ठिकाणी 50 भरतं, एका ठिकाणी 52 भरतं. त्याचं कारण काय? पहिलं कारण असं आहे क्वालिटी ऑफ ॲन इन्स्ट्रुमेंट यूज्ड. जर तुम्ही लो क्वालिटीचे इन्स्ट्रुमेंट्स यूज केले तर अर्थातच वजन बरोबर दाखवणार नाही. स्पीडोमीटरसुद्धा कधीकधी चुकीचं रीडिंग दाखवतं. प्रेशर गेज जे असतात ना, ज्यामध्ये आपण टायरमधली हवा चेक करतो, ते सुद्धा तुम्ही एकदा चेक करून बघा. मी सांगतो म्हणून तुम्ही चेक करून बघा. तुमच्या मोटरसायकलच्या टायरमधली हवा एका ठिकाणी मोजून बघा किती भरते आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन मोजून बघा किती भरते, फरक पडतो. त्यानंतर म्हणजे हे असे वेगवेगळे जे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात त्याच्या क्वालिटीवर, क्वालिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट युज्ड. नंबर 2, स्किल ऑफ पर्सन डुईंग द एक्सपेरिमेंट. जे अनसर्टन्टी तयार होते ना, की समजा ब्लड प्रेशर मोजलं जातं, तर आपलं ब्लड प्रेशर हे 120/80 नॉर्मल आहे, तेवढं भरलं पाहिजे. पण ते कदाचित चुकीचं ब्लड प्रेशर आपलं मोजलं जाऊ शकतं. तर ते कशावर डिपेंड आहे? स्किल ऑफ पर्सन डुईंग एक्सपेरिमेंट. बघा अशा पद्धतीचं ब्लड प्रेशर, हे ब्लड प्रेशर जो मोजतो त्या ब्लड प्रेशर मोजण्याचं सुद्धा एक टेक्निक असतं ॲक्युरेट, की हा जो बेल्ट असतो तो किती टाईट बांधला पाहिजे, तो नेमका हातावर कुठं बांधला पाहिजे, त्याचं जे ब्लॅडर असतं ते कोणत्या साईडला आलं पाहिजे, लोअर साईड, अपर साईड. त्याच्यानंतर ते नेमकं त्याच्यामध्ये किती प्रेशरनी हवा भरली पाहिजे. आणि त्या जो बसणारी व्यक्ती असते ना, ज्याचं ब्लड प्रेशर मोजायचं, त्यांनी हात कसा ठेवला पाहिजे, हार्टच्या लेवलला ठेवला पाहिजे, झोपून मोजलं पाहिजे का बसून मोजलं पाहिजे, बसतानासुद्धा कोणत्या पोझिशनला बसलं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी असतात. पण त्याचवेळी जो मोजणारा आहे त्याच्याकडे ते स्किल नसेल किंवा त्याला नीट त्याची प्रॅक्टिस नसेल तर त्याला नीट मोजता येणार नाही. त्याच्यामुळे अनसर्टन्टी येते. म्हणजे वेगवेगळे रीडिंग्ज येऊ शकतात. डॉक्टरने मोजलेलं आणि डॉक्टरच्या हाताखाली काम करणाऱ्या एखाद्या स्टाफनी जो नवीनच भरला गेलेला आहे
त्याने मोजणं फरक पडणार आहे, त्याला एक स्किल लागतं मोजण्यासाठी. त्यानंतर द मेथड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, कोणती पद्धत वापरता तुम्ही. बघा, ब्लड प्रेशर जरी मोजायचं असलं ना तरी काही लोक, काही इन्स्ट्रुमेंट्स असे असतात की ते जे तुमचं मनकट असतं, रिस्ट, त्या ठिकाणी लावावं लागतं. काही ठिकाणी जे आर्म्सवरती बघा इथं दाखवलं तसं ठेवावं लागतं. कोणत्या पद्धतीने आपण मोजतो त्या पद्धतीवर सुद्धा तुमचं ब्लड प्रेशर हे कमी जास्त भरू शकतं. म्हणजे हे मशीन जर तुम्ही आर्म्सवरती लावलं आणि ते जर इथं रिस्टवरती लावलं, मनगटावरती लावलं तर ब्लड प्रेशरमध्ये फरक दाखवतं ते. त्याच्यामुळं म्हणजे अनसर्टन्टी येते. निश्चित ब्लड प्रेशर काय, मग अनिश्चितता त्याच्यामध्ये येते. त्यानंतर बघा या ठिकाणी हे समजा तुम्ही हे ब्लड प्रेशर मोजताना हे कोणत्या पद्धतीने मोजता तुम्ही त्याच्यावर डिपेंड असतं. क्वालिटीवर असते, क्वालिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स याच्यावर डिपेंड असतं. एक्सटर्नल ऑर इंटरनल फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रिझल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. एक्सटर्नल ऑर इंटरनल फॅक्टर्स त्याच्यावर सुद्धा डिपेंड असतात. एक्सटर्नल फॅक्टर्सवर म्हणजे की समजा तुम्ही ब्लड प्रेशर मोजण्यासाठी चालत गेलात, पळत गेलात, त्याच्यामुळे सुद्धा ब्लड प्रेशरमध्ये फरक पडतो. डॉक्टरकडे जाताना थोडीशी छातीची धडधड वाढते, आपली हृदयाची धडधड वाढते, तेव्हा आपलं ब्लड प्रेशर थोडंसं वाढतं. म्हणजे ॲक्च्युअल ब्लड प्रेशर जे असतं त्याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त ते दाखवू शकतं. इंटरनल फॅक्टर्स, आतमध्ये काही झालं, बदल झाला शरीरामध्ये, तरीसुद्धा ब्लड प्रेशरमध्ये फरक पडतो आणि जे ॲक्च्युअल रिडिंग आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं दाखवू शकतं. म्हणजे अनसर्टन्टी येतात, म्हणजे वेगवेगळे रिडिंग्स येतात. तर हे 5 कारणं आहेत अनसर्टन्टीचे. कोणते, परत एकदा एक नजर टाका. क्वालिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट यूज्ड, कोणत्या क्वालिटीचं इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही वापरता. ब्लड प्रेशर बघा वेगवेगळ्या क्वालिटीचे असतात. स्किल ऑफ पर्सन डुईंग एक्सपेरिमेंट, कोण मोजतो त्याच्यावर ते डिपेंड असतं. घड्याळावरती किती टाईम बघायचा असेल, किती वाजलं, लहान मुलाला कळत नाही, तो काही पण चुकीचं टाईम सांगू शकतो. त्याला स्किल लागतं, म्हणजे ते येतं नंतर आपोआप, थोडं मुलगा मोठा झाल्यानंतर त्याला कळतं ते. परंतु एकदम लहान मुलगा असेल तर त्याला ते कळत नाही. द मेथड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, कोणत्या पद्धतीने मेथड तुम्ही यूज करता. एक्सटर्नल ऑर इंटरनल फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रिझल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अनेक काही फॅक्टर्स असतात एक्सटर्नल इंटरनल, त्याच्यामुळे सुद्धा अनसर्टन्टी येते. नाव व्हॉट आर एरर्स अँड एक्सप्लेन डिफरंट टाईप्स ऑफ एरर्स. देअर मे बी अ क्वेश्चन इन एक्झाम. व्हॉट आर एरर्स, एक्सप्लेन डिफरंट टाईप्स ऑफ एरर्स. एररला मराठीमध्ये म्हणतात त्रुटी. एरर म्हणजे काय आणि त्याचे वेगवेगळे प्रकार कोणते. एरर्स मीन्स द शॉर्ट कमिंग्स विच ऑकर इवन इन मोस्ट केअरफुल ऑब्झर्वेशन्स आर कॉल्ड ॲज एरर्स. एरर्स म्हणजे काय, शॉर्ट कमिंग म्हणजे काय, उणीव. विच ऑकर इवन इन मोस्ट केअरफुल ऑब्झर्वेशन्स म्हणजे कितीही काळजीपूर्वक ऑब्झर्वेशन्स घेतले तरीसुद्धा काहीतरी उणीव राहते आणि थोडंफार वेगळं रिडिंग येतं, त्याला म्हणतात एरर. म्हणजे एक उदाहरण सांगतो की आपण तेच परत लॅबचं उदाहरण मी तुम्हाला देतो की आजारी पडल्यानंतर आपण हिमोग्राम करतो, ब्लडच्या वेगवेगळ्या टेस्ट करतो. तुम्ही समजा एखाद्या लॅबमध्ये टेस्ट केली आणि त्याच दिवशी त्याच वेळेला तेच ब्लड सॅम्पल तुम्ही दुसऱ्या लॅबमध्ये दिलं आणि हिमोग्राम टेस्ट केली. परत तेच सॅम्पल तुम्ही तिसऱ्या लॅबमध्ये दिलं, चौथ्या, 5व्या, असं 5 वेगवेगळ्या लॅबमध्ये तुम्ही तुमचं हिमोग्राम चेक केलं, तेच सेम सॅम्पल, तर तुमचे 5ही रिपोर्ट हिमोग्रामचे 100% कधीच जुळत नाही. बघा तुम्ही, 100% जुळत नाही. याचा अर्थ लॅबवाल्यांनी चुकीचे रिडिंग दिले म्हणजे त्यांना काही येत नाही असं नाही. त्यांना सगळं येत असतं, त्यांना पूर्णपणे ट्रेनिंग दिलेलं असतं, ते पूर्ण प्रिकॉशन्स घेत असतात, अत्यंत काळजीपूर्वक त्यांचं ते काम करत असतात. परंतु काही गोष्टी आपल्या हातातल्या नसतात, त्यांना म्हणतात एरर्स. तुम्ही बघा, नक्कीच बघा. तुम्ही 5 लॅबमध्ये जरी नसलं तरी समजा तुम्हाला एखाद्या वेळेस हिमोग्राम चेक करायचं काम पडलं तर तुम्ही एका लॅबमध्ये रिपोर्ट तिथून काढा आणि तेच सॅम्पल तुम्ही दुसऱ्या लॅबमध्ये जा. म्हणजे त्याच वेळेस एका लॅबमध्ये तुम्ही ब्लड दिल्यानंतर लगेच दुसऱ्या लॅबमध्ये जा, तुम्ही परत तुमचं ब्लड द्या तिथं आणि दोन्ही रिपोर्ट टॅली करून बघा, थोडा तरी फरक त्याच्यामध्ये पडतो. त्यावेळी मी सांगितलेलं तुमच्या लक्षात येईल. एरर्स, व्हॉट आर डिफरंट टाईप्स ऑफ एरर्स. एरर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाईड इंटू 2 टाईप्स. नंबर 1 इज सिस्टमॅटिक एरर्स अँड सेकंड इज रँडम एरर्स. सिस्टमॅटिक एरर्स आर अगेन डिवायडेड इंटू 3 टाईप्स. Instrumental errors,
error due to imperfection in experimental technique, and number 3 पर्सनल एरर. तर आता हे एरर्स म्हणजे काय आणि त्यांच्यातले हे जे वेगवेगळे आपण टाईप्स बघितलेत त्यांचे एररचे, त्याच्याबद्दल आपण शिकूयात. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट डू यू मीन बाय सिस्टमॅटिक एरर्स. तर सर्वप्रथम सिस्टमॅटिक एरर्स म्हणजे काय ते आपण बघूयात. सिस्टमॅटिक एरर्स are errors that are not determined by chance but are introduced by an inaccuracy involving either the observations or measurement process inherent to the system. Systematic errors हे बाय चान्स तयार होत नाहीत, तर काहीतरी ऑब्झर्वेशन किंवा मेजरमेंटमध्ये ज्या चुका होतात त्याच्यामुळं हे एरर्स निर्माण होतात, सिस्टमॅटिक एरर्स. Sources of systematic errors may be due to imperfect calibration of instrument and sometimes imperfect method of observation. म्हणजे एरर्स, सिस्टमॅटिक एरर्स हे कधीकधी इम्परफेक्ट कॅलिब्रेशन म्हणजे त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्येच दोष असतो. म्हणजे उदाहरणार्थ की समजा हे थर्मामीटर आहे किंवा हे थर्मामीटर आहे, हे व्होल्टमीटर आहे, याचं कॅलिब्रेशन चुकलं असेल म्हणजे याच्यामध्ये दोष आहे. कॅलिब्रेशन म्हणजे काय असतं, आता 100, 200, 300, 400 हे आकडे काय अंदाजे टाकलेले नसतात, तर ते कॅलिब्रेशन केलेलं असतं. म्हणजे काय असतं की हा पॉइंटर आहे, याला व्होल्टेज दिलं की तो डिफ्लेक्ट होतो, तर काय करायचं, याला 100 व्होल्ट द्यायचं. आधी आकडे नसतात, स्केल नसते, मग याला 100 व्होल्ट दिलं तर किती पॉइंटर डिफ्लेक्ट होतो बघायचं, एवढा झाला तिथं 100चा आकडा टाकायचा. नंतर 200 व्होल्ट दिलं तर किती डिफ्लेक्ट झाला ते बघायचं, समजा इथपर्यंत झाला तिथं 200चा आकडा टाकायचा. 300 व्होल्ट दिल्यानंतर कुठपर्यंत डिफ्लेक्शन झालं इथपर्यंत, तिथं 300 मार्किंग केलं. त्यानंतर त्यामध्ये इक्वल लाईन्स टाकल्या तर ही स्केल कॅलिब्रेट केलेली. पण हे जर कॅलिब्रेशन जर परफेक्ट नसेल, इम्परफेक्ट असेल, म्हणजे आकडे जिथं 200 पाहिजे तो थोडा खाली किंवा वर झाला किंवा ह्या रेषांमधलं अंतर सगळीकडं सारखं नसेल, तर त्याला म्हणायचं इम्परफेक्ट कॅलिब्रेशन. 0 ज्या जागी पाहिजे त्याच जागी नसेल किंवा हा पॉइंटर 0च्या आधीच काहीतरी खाली येतो आहे व्होल्टेज न देता पण, किंवा 0च्या वर जातो आहे, आधीच काहीतरी रीडिंग दाखवतो इथं काही न जोडता, तर हे इम्परफेक्ट कॅलिब्रेशन झालं, त्याच्यामुळे हे निर्माण होतात. किंवा समटाईम्स इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. कधीकधी इन्स्ट्रुमेंट्स बरोबर असतात पण आपण चुकीच्या पद्धतीने रीडिंग्स घेतो. म्हणजे ब्लड प्रेशरचं इन्स्ट्रुमेंट आहे, चांगलं आहे समजा, ते माहिती आहे आपल्याला ब्लड प्रेशर इन्स्ट्रुमेंट, परंतु घेतानाच ते चुकीच्या पद्धतीने नीट वापरलं नाही तर रीडिंग नीट कुठून, म्हणजे बरोबर तरी कसं काय दाखवणार ते, त्याच्यामुळे एरर येणार. ईच ऑफ दीज एरर्स टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. एरर कॅन बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. मीन्स फॉर एक्झाम्पल, इफ सपोज actual weight is 50 kg, sometimes it shows more weight, sometimes it shows less weight. म्हणजे कधी कमी दाखवतं, कधी जास्त दाखवतं, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. किंवा समजा एखादं घड्याळ आहे आणि घड्याळ तुमचं 5 मिनटं पुढं आहे, त्यामुळं जे ते टाईम सांगणार त्याच्यामध्ये एरर असणार आहे. जेव्हा तुम्ही टाईम सांगणार तेव्हा तुम्ही काय करणार, तुम्हाला माहिती आहे घड्याळ 5 मिनटं जास्त वेळ दाखवतं, तुम्ही टाईम सांगताना 5 मिनटं कमी करून सांगणार, म्हणजे निगेटिव्ह एरर. किंवा समजा एखादं घड्याळ 5 मिनटं मागं आहे हे तुम्हाला माहिती आहे, मुद्दाम म्हणून तुम्ही ते 5 मिनटं मागं करून ठेवलेलं असेल समजा, त्यामुळे 5 मिनटं ते घड्याळ मागं आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे जेव्हा ॲक्च्युअल टाईम तुम्ही सांगणार कोणाला तरी, तेव्हा तुम्ही काय करणार, त्यावेळेस जो टाईम झाला असेल त्याच्यामध्ये 5 मिनटं ॲड करून सांगणार, म्हणजे ते पॉझिटिव्ह एरर झालं. म्हणजे घड्याळ मागं पडलं, पॉझिटिव्ह एरर, ज्या पुढं गेलं निगेटिव्ह एरर. असे एरर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असू शकतात. तर हे जे एरर्स होतात सिस्टमॅटिक एरर्स, त्यांचे कॉजेस काय आहेत, त्यांचे सोर्सेस काय आहेत. सोर्सेस ऑफ सिस्टमॅटिक एरर्स म्हणजे सोर्सेस म्हणजे त्यांचे उगमस्थान, कुठून निर्माण होतात हे, तर त्यांचे कारणं आहेत, त्यांचे सोर्सेस आहेत. नंबर 1 इज अ इन्स्ट्रुमेंटल एरर. द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स दॅट इट इज अ फॉल्ट इन द इन्स्ट्रुमेंट, नॉट द फॉल्ट ऑफ ऑब्झर्वर. हा इन्स्ट्रुमेंटमधला दोष आहे. The errors which arises due to defective calibration of an instrument is called as instrumental error. म्हणजे कॅलिब्रेशन चुकीचं झालेलं आहे, म्हणजे त्या इन्स्ट्रुमेंटवरती आकडे चुकीच्या पद्धतीने टाकले गेलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल, 0 ऑफ अ थर्मामीटर नॉट ग्रॅज्युएटेड ॲट अ प्रॉपर प्लेस. से दिस फिगर हिअर यू विल सी thermometer. This is a thermometer.
Now here it is a 0. If suppose this 0 is not at a proper place, so this will not show accurate reading. Such type of errors are called as instrumental errors. किंवा अजून समजा थर्मामीटर आहे बघा, इथे 0 आहे, खाली आकडे म्हणजे निगेटिव्हमध्ये, कारण टेम्परेचर मायनसमध्ये पण असू शकतं, प्लसमध्ये असू शकतं. हा आकडा जर खाली किंवा वर टाकला गेला तर अशा पद्धतीचं हे जे थर्मामीटर असेल ते चुकीचं रीडिंग दाखवणार आहे. त्यानंतर दुसरा एक्झाम्पल आहे, द पॉइंटर ऑफ वेइंग बॅलन्स इन द लॅबोरेटरी already indicates some value instead of showing 0 when no load is kept on it. वेइंग मशीन असतात, तुम्हाला माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो, वजन काटे असतात बघा. आता प्रत्येकाला माहिती आहे वजन काटा कसा असतो. इथं मी तुम्हाला दाखवते वेइंग मशीन, वजन काटा बघा. आपण मगाशी या ठिकाणी, आता माझ्याकडं वेइंग मशीनची ती फिगर नाही आहे, पण यापूर्वी आपण पाहिलं वजन काटे सगळ्यांना माहीत आहे. आता त्याच्यावर जर वजन काट्यावर काही ठेवलं नाही तर त्याने 0 दाखवलं पाहिजे, पण ते ऑलरेडी 5 किलो समजा दाखवत असेल काही न ठेवता, आणि मग त्याच्यावर तुम्ही उभे राहिलात तर तुमचं वजन 50 आणि आधीचं 5 ते 55 दाखवेल. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल, ते 5 मायनस करावं लागेल, म्हणजे ते निगेटिव्ह एरर झालं. पण समजा आधीच तो काटा जो आहे तो मायनसकडे गेलेला असेल, तर मग अशा वेळेस तुम्हाला तुमचं जे वजन 50 आहे ते 45 दाखवणार, त्यात तुम्हाला 5 ॲड करून घ्यावं लागणार आहे. म्हणजे हे सुद्धा एरर जे असतात अशा पद्धतीचे त्यांना म्हणतात इन्स्ट्रुमेंटल एरर. ॲन ॲमिटर शोईंग अ करंट ऑफ 0.5 अँपियर वेन नॉट कनेक्टेड इन सर्किट. म्हणजे सर्किटमध्ये जोडलं नसेल, ॲमिटर कशाला जोडलंच नसेल, त्याच्यातून करंटच नसेल, तर त्यांनी करंट 0 दाखवला पाहिजे. बघा इथं ॲमिटर आहे का बघू आपण, इथं व्होल्टमीटर आहे. तर ॲमिटर म्हणजे अशा पद्धतीचं व्होल्टमीटर सारखंच ते असतं बघा. इथं आहे ॲमिटर, हे पण व्होल्टमीटर आहे. ॲमिटर जे असतं याच्या, हे बघा इथं ॲमिटर आहे, ए फॉर ॲमिटर. आता यामध्ये कसं आहे की करंट नाही, तेव्हा बघा हा पॉइंटर बरोबर 0वर आहे, म्हणजे याच्यामध्ये काही एरर येणार नाही. पण करंट नसताना आधीच ते समजा पुढं काहीतरी एक घर किंवा अर्धा घर पुढं असेल, म्हणजे 0.5 अँपियर किंवा 1 अँपियर काहीतरी रिडिंग अगोदरच दाखवत असेल, तर त्यामुळं असं जे ॲमिटर असेल ते ॲक्च्युअल जेव्हा तुम्ही करंट मोजणार तेव्हा ते चुकीचं दाखवणार आहे. हे काही उदाहरणं झाली इन्स्ट्रुमेंटल एररचे. त्याच्यानंतर दुसरं जे एरर असतं, सिस्टमॅटिकचे 3 प्रकार आपण पाहिले. त्यातलं पहिलं झालं इन्स्ट्रुमेंटल एरर. सेकंड इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. म्हणजे काय आहे, तर ते इन्स्ट्रुमेंट बरोबर आहे, ॲमिटर बरोबर आहे, थर्मामीटर बरोबर आहे, ती मीटर स्केल बरोबर आहे, इन्स्ट्रुमेंटमध्ये काहीच दोष नाही आहे, परंतु इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, दिस इज अन एरर ड्यू टू डिफेक्टिव्ह सेटिंग ऑफ अन इन्स्ट्रुमेंट. इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक म्हणजे कसं की इन्स्ट्रुमेंट बरोबर आहे, उदाहरणार्थ की BP ॲपॅरेटस आहे की ब्लड प्रेशर मोजण्यासाठी आपण ते वापरतो, त्याच्यामध्ये काही दोष नाही आहे, परंतु ते मोजण्यासाठी त्याचं सेटिंग म्हणजे हाताला कसं बांधायचं, त्याच्यामध्ये हवा किती भरायची, किती प्रेशरची भरायची, आणि ते बीट्स कधी काउंट करायचे, कधी स्टॉप करायचे, ते रीडिंग कसं मोजायचं, त्याचं एक टेक्निक असतं. याच्यामध्ये जर चुका होत असेल तर त्याच्यामुळं जे एरर्स येतात ते झाले एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. फॉर एक्झाम्पल, अजून उदाहरण, द मेजर्ड व्हॅल्यू ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्रॅज्युएटेड ट्यूब विल बी इनॲक्युरेट इफ द ट्यूब इज नॉट हेल्ड व्हर्टिकल. जसं मी तुम्हाला BP ॲपॅरेटसचं उदाहरण दिलं की ते BPचं ॲपॅरेटस बरोबर आहे, पण ते हाताला नीट बांधलंच नाही, तर ते काय नीट बरोबर रीडिंग दाखवणार आहे का, नाही, काहीतरी ते चुकीचं रीडिंग दाखवणार आहे. आता मेजरिंग सिलेंडर आहे समजा, पहा या ठिकाणी हे मेजरिंग सिलेंडर एकदम ॲक्युरेट आहे, याच्यामध्ये काहीही दोष नाही, म्हणजे हे इन्स्ट्रुमेंटल एरर नाही आहे. आता याच्यामध्ये लिक्विडचं तुम्हाला व्हॉल्यूम मोजायचं आहे, ते लिक्विड त्याच्यामध्ये भरलं तुम्ही, तर ते सरळ उभं धरलं पाहिजे. तुम्ही जर असं तिरपं धरलं तर हे रीडिंग चुकीचं दाखवणार आहे. याच्यावर नीट कसं मोजणार तुम्ही, नीट मोजता येणार नाही. किंवा एखाद्या व्यक्तीची हाईट मोजायची आहे, मग अशा वेळेस काय करतात, काही वेळेस भिंतीवरती एक स्केल तयार करतात, भिंतीवरती मार्किंग करतात, आणि मग ते मार्किंग केल्यानंतर त्याच्यामध्ये सेंटीमीटरमध्ये म्हणा किंवा इंचमध्ये ते आकडे टाकतात, आणि मग त्याच्याजवळ ज्याचं हाईट मोजायची त्याला उभं करतात, आणि ते बघतात त्याचं डोकं बरोबर कुठपर्यंत आलं. आता तो उभा राहणारा व्यक्ती जर सरळ उभा राहिला नाही, तो जर तिरपा उभा राहिला, म्हणजे नीट भिंतीला खेटून तो उभा राहिला नाही, तो नीट उभा राहिला नाही, तिरपा उभा राहिला, तर त्याची हाईट नीट मोजता येणार आहे का, तर नक्कीच नाही. म्हणजेच हे काय झालं, त्या मीटर स्केलचा दोष आहे का, नाही.
तो मोजणाराचा दोष आहे त्याने तो म्हणजे इम्परफेक्शन, त्याला म्हणायचं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक किंवा डिफेक्टिव्ह सेटिंग, त्याला नीट उभं करणं, ते सेटिंगच चुकलं आहे. किंवा समजा मेजरिंग टेप असतात बघा, तुम्हाला इथं मी दाखवतो, अशा पद्धतीचे मेजरिंग टेप असतात, हे मेजरिंग टेप असतात अशा पद्धतीचे. आता हे टेप समजा एखाद्या भिंतीची लांबी मोजायची आहे. आता टेप कसा टाईट पकडला पाहिजे, तो जर लूज पकडला असेल तर काय आपल्याला ॲक्युरेट रीडिंग मिळणार आहे का? याला म्हणतात एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक्स. टेलर तुमचे कपडे शिवतो, तुमचं माप घेताना, आता समजा तुमची हाईट मोजताना त्याने जर टेप लूज पकडला, एकदम सरळ नाही पकडला, तिरपा कसाही पकडला, तर त्यामध्ये त्याला ॲक्युरेसी असणार नाही त्याच्यामध्ये. त्याला म्हणायचं एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, डिफेक्टिव्ह सेटिंग. हे झालं सेकंड टाईप. 3 प्रकार आहेत सिस्टमॅटिक एररचे. पहिला आपण पाहिलं इन्स्ट्रुमेंटल एरर, दुसरं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक, आणि तिसरं आहे पर्सनल एरर. पर्सनल एरर ॲज द नेम इंडिकेट्स इट इज द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्झर्वर. हा म्हणजे मोजणाराचा दोष आहे, जो मोजतो त्याच्यामधला दोष आहे. हे सेटिंग वगैरे सगळं बरोबर आहे, इथं सेटिंगचा काही संबंध येत नाही. द एरर्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द ऑब्झर्वर आर कॉल्ड ॲज पर्सनल एरर. बायस ऑफ द ऑब्झर्वर, केअरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्झर्वेशन्स एटसेट्रा कुड रिझल्ट इन सच एरर्स. म्हणजे काय आहे की घड्याळामध्ये टाईम बघायचा आहे, मग आता समजा झोपेतून उठला, 5 वाजलेले आहेत. आता इन्स्ट्रुमेंटचा दोष नाही, त्याच्यामध्ये काही सेटिंगचा प्रश्न नाही, इन्स्ट्रुमेंटमध्ये दोष नाही, त्याचा सेटिंगचा प्रश्न नाही, परंतु बघताना ते 5च्या ऐवजी सांगतो 6 वाजले. म्हणजे केअरलेसनेस आहे, म्हणजे निष्काळजीपणा आहे. बायस ऑफ द ऑब्झर्वर, काही ग्रह करून घेतलेले असतात आपण की घड्याळामध्ये समजा आकडे असतात, 12च्या नंतर 1, 1च्या नंतर 2, मिनिट काटा 1 वरून 2 वर गेला की किती 5 मिनटं झाली. पण त्याच्यामध्ये जर आपण असा गृहीत करून घेतला की 1 वरून 2 गेल्यावर 1 मिनटं, कारण 1चा फरक आहे, तर याचा अर्थ चुकीचं झालं. तर हे जे अशा पद्धतीचे जे एरर्स असतात त्यांना म्हणतात पर्सनल एरर. फॉर एक्झाम्पल, अजून एक उदाहरण सांगतो. व्हाईल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट विथ ए रुलर, इट इज नेसेसरी टू लुक ॲट द रुलर फ्रॉम डायरेक्टली अबव. म्हणजे सरळ बघायचं असतं, तुमच्या नजरेला ती स्केल परपेंडिक्युलर असली पाहिजे. इफ द ऑब्झर्वर लुक्स ॲट इट फ्रॉम ॲन अँगल द मेजर्ड लेंथ विल बी रॉंग ड्यू टू पॅरलेक्स. म्हणजे पहा उदाहरणार्थ इथं फिगर आहे, दिस इज द स्केल, इथून स्टार्ट होते, इथं 1 आहे, इथं 2 आहे, 2च्या अगोदर 1 0 ते आकडे इथं दाखवले नाहीत, 2 3 4 5 6 अजून पुढे आहेत. आणि या ठिकाणी तुम्हाला इथं एक वस्तू दिसते आणि ह्या वस्तूची लेंथ तुम्हाला मोजायची इकडून ती अशी इथपर्यंत. हे रीडिंग किती बघायचं आहे, तर तुम्ही बघताना इथं सरळ इथून पाहिलं पाहिजे असं. म्हणजे हे जी लाईन दिसते ही तुमची नजर आहे, इथं हे टिक मार्क केलेलं दिसतं, इथं तुमचा डोळा आहे, आणि इथून ही जी लाईन आहे ही लाईन जॉईनिंग दॅट स्केल, दॅट पॉईंट अँड युअर आय, दॅट लाईन शुड बी परपेंडिक्युलर टू दी स्केल. ओनली देन दिस विल शो करेक्ट रीडिंग. पण जर तुम्ही थोडंसं वेगळ्या अँगलमधून इथून पाहिलं तर तुम्हाला ह्या पॉईंटला जोडणारं हे रीडिंग दिसेल 4पेक्षा जास्त, दॅट विल बी रॉंग, ते चुकीचं असेल. किंवा इथून तुम्ही पाहिलं हे तुम्हाला दिसेल वेगळं दिसेल, 4पेक्षा कमी दिसेल, तर याच्यामध्ये याला म्हणतात पॅरलक्स एरर. म्हणजे तुम्ही त्या तुमच्या नजरेला परपेंडिक्युलर धरलं पाहिजे. तुम्ही वेगळ्या अँगलमधून पाहिलं तर तुम्हाला ते चुकीचं रीडिंग मिळणार आहे, एरर मिळणार आहे, त्याला म्हणतात पर्सनल एरर. किंवा असं व्हर्नियर कॅलिपरमध्ये पण असतं. आता व्हर्नियर कॅलिपर जेव्हा आपलं एक्सपेरिमेंट होईल त्यावेळेस मी तुम्हाला त्याबद्दल सांगेल. सिस्टमॅटिक एरर्स कॅन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग करेक्ट इन्स्ट्रुमेंट, फॉलोइंग प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर अँड रिमूव्हिंग पर्सनल एरर. जर आपल्याला समजा सिस्टमॅटिक एरर्स कमी करायचे असतील, एरर्स कुठले पूर्णपणे तुम्हाला दूर करता येत नाहीत, कॅन नॉट बी कम्प्लिटली एलिमिनेटेड बट दे कॅन बी मिनिमाइज. तुम्ही कमी करू शकता. मग कोणत्या प्रकारे कमी करू शकता? बाय यूजिंग करेक्ट इन्स्ट्रुमेंट. फॉल्टी इन्स्ट्रुमेंट वापरायचं नाही. घड्याळ बिघडलेलं असेल तर ते वापरू नका, ते काय बरोबर टाईम दाखवणार आहे का? फॉलोइंग प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर. ब्लड प्रेशर मोजायचं आहे तर त्याची एक पद्धत असते मोजण्याची. तुम्हाला ECG करायचं असेल तर त्याला एक ट्रेनिंग घ्यावं लागतं, ते प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करावं लागते, तरच ते बरोबर मिळणार आहे. रिमूव्हिंग पर्सनल एरर. आता तुमच्याकडून जर काही चुकीच्या पद्धतीने मोजलं जात असेल, पट्टी नीट पकडली नाही,
बघताना परपेंडिक्युलर पाहिलं नाही तर ते दूर करा, काळजी घ्या. अशा पद्धतीने तुम्ही हे एरर्स कमी करू शकता. चांगले इन्स्ट्रुमेंट्स वापरायचे आहेत. बघा या अशा ठिकाणी इथं काही इन्स्ट्रुमेंट्स दाखवलेले आहेत. हे इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत ते प्रॉपर असले पाहिजेत. हे होतं सिस्टमॅटिक एरर्स आणि त्याचे 3 प्रकार. आणि दुसरा प्रकार आहे रँडम एरर्स. दीज आर द एरर्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसिजर टू मिनिमाइज सिस्टमॅटिक एरर्स. आपण पाहिलं मग अशी सिस्टमॅटिक एरर्स कमी करण्यासाठी काय काय करावं लागतं. प्रॉपर इन्स्ट्रुमेंट्स वापरायचे, पर्सनल एरर येऊ द्यायचे नाही, असे बरेच आपण त्याच्यामध्ये पाहिलं. परंतु एवढं सगळं करूनसुद्धा काही वेळेस रीडिंग बरोबर येत नाही. त्यांना म्हणतात रँडम एरर्स. आता हे एरर्स आपल्या हातामध्ये नसतात, याला काही वेगळे कारणं असतात. दीज टाईप्स ऑफ एरर्स मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. मागाशी मी तुम्हाला सांगितलं की पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह असू शकतात. जसं मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं की एखादी व्हॅल्यू थोडीशी HB तुमचं ॲक्च्युअल 12 आहे, पण 12पेक्षा थोडंसं जास्त येतं किंवा कमी येतं, म्हणजे एरर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असू शकतं. तुमचं वजन 50 किलो आहे, ते कमी दाखवू शकतं किंवा जास्त जास्त येऊ शकतं. त्याला म्हणजे पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह एरर्स ते असतात. दीज एरर्स कॅन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लिटली, म्हणजे पूर्णपणे दूर करता येत नाहीत, बट कॅन बी मिनिमाइज्ड देन बाय रिपीटेड ऑब्झर्वेशन्स अँड देन टेकिंग देअर मीन. आता कसं आहे की समजा तुम्हाला तुमचं वजन अचूक करायचं आहे, मग तुम्ही 3 ठिकाणी करा आणि तिघांचं ॲव्हरेज करा, म्हणजे तुम्हाला तुमचं ॲक्युरेट वजन कळेल, म्हणजे तुम्ही एरर कमी करू शकता. रँडम एरर्स ऑकर ड्यू टू व्हेरिएशन इन कंडिशन्स इन विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म. कधी प्रॅक्टिकल करत असताना तुम्हाला एक सांगतो, इथं एक फिगर मी दाखवतो. ओहम्स लॉचं प्रॅक्टिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॅक्टिकल करताना समजा अशा पद्धतीने ओहम्स लॉचे प्रॅक्टिकल करत असताना किंवा कुठलं इलेक्ट्रिकल प्रॅक्टिकल करत असताना हे रेजिस्टन्स असतं. हे रेजिस्टन्स समजा 100 ओहम असेल, पण जर याच्यामधून बराच वेळेस करंट पास केला तर ते गरम होतं आणि ते रेजिस्टन्स बदलतं. या अशा टाईपचे जे एरर्स असतात त्यांना म्हणतात रँडम एरर्स. किंवा व्होल्टेज असतं, आपण इथं कुठंतरी बॅटरी जोडत असतो, त्या बॅटरीचं किंवा जो सप्लाय असतो ते व्होल्टेजमध्ये कमी जास्त होत असतं. जसं आपल्या घरी व्होल्टेज कमी जास्त होतं त्या पद्धतीने पॉवर सप्लाय कमी जास्त होतो, मग त्याच्यामुळं एरर्स येतात. किंवा आपल्याला समजा साऊंड, व्हेन वी वॉन्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर ॲट रूम टेम्परेचर वी हॅव टू परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट. इन दॅट केस ऑल्सो व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग चेंजेस, there are changes in the readings which causes such types of errors. Random errors occur due to variations in conditions in which experiment is performed. म्हणजे समजा सायकलच्या किंवा मोटरसायकलच्या ट्यूबमध्ये हवा भरली, सकाळी प्रेशर तुम्ही मोजा. आता त्यानंतर तुम्ही काहीही केलेलं नाही आहे, त्यातली हवा बाहेर गेली नाही, परत तुम्ही हवा भरली नाही, तुम्ही दुपारच्या वेळेस प्रेशर मोजा, फरक पडतो. म्हणजे हा फरक कशामुळे पडला तर टेम्परेचर जसं वाढतं त्यावेळी टेम्परेचरमुळं आतलं प्रेशर पण वाढतं. बघा एखादी मोटरसायकल बरेच किलोमीटर चालल्यानंतर आतली हवा टायरमधली गरम होते, त्याच्यामुळं प्रेशर वाढतं, म्हणजे प्रेशर बदलतं. असे जे एरर्स असतात त्यांना म्हणतात रँडम एरर्स. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर मे चेंज ड्युरिंग द कोर्स ऑफ ॲन एक्सपेरिमेंट. मागाशी मी तुम्हाला हे रेजिस्टन्सचं उदाहरण सांगितलं की याच्यामध्ये टेम्परेचर बदलतं, त्याच्यामुळं रेजिस्टन्समध्ये फरक पडू शकतो. प्रेशर ऑफ एनी गॅस यूज्ड इन एनी एक्सपेरिमेंट मे चेंज. प्रेशर बदलू शकतं, टेम्परेचरमुळं प्रेशर पण बदलतं. मी तुम्हाला सायकलच्या ट्यूबच्या मोटरसायकलच्या ट्यूबचं प्रेशरबद्दल सांगितलं. ऑर व्होल्टेज ऑफ द पॉवर सप्लाय मे चेंज रँडमली. पॉवर सप्लाय जो असतो, व्होल्टेज असतं, त्याचं व्होल्टेज कमी जास्त होऊ शकतं, त्याच्यामुळे हे एरर्स निर्माण होतात. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या एरर्सबद्दल आपण शिकलो. थँक्यू फॉर वॉचिंग.